अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं सजाद जानी, तुसी देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल। बड़ा अज जिहड़ा ना गमगीर मसला बनया है क्योंकि असी हर पासे नज़र साडी हुंदी मीडिया की अज आ हो रहा, लेकिन एक ऐसा तबका साडी फीमेल दा फीमेल जिहड़ी औरतां ने इन्हां ते जुल्म जिहड़े अज तक नहीं रुके। एक ऐसा तबका कि जिहड़ा मतलब तुसी अक्सर बसां 'च सफ़र करदे हो, लाहौरों फैसलाबाद हो किते, और बस दे विच एक धी भैन हुंदी किसी दी जिहड़ी सारियां नूं विचारियां नूं पानी पिआउंदी आ, सारियां नूं विचारियां नूं पुछदी आ, और बड़ी पता नहीं अंदरों किन्नी को दुखी हुंदी आ, किहड़ी मजबूरी किहड़े हालात उहनूं लै के मजबूर करदे ने भी चढ़ जा पेट दी खातर बस ते। उन्हां दे भी दुख दर्द ने। उन्हां दे विचों दो ऐसियां खवातीन जिहड़ियां तुहाडा नाम की जी बाजी? मेरा नाम जी पीनो तूफान टाइम। पीनो तूफान टाइम जी। तुहाडा की नाम जी? रजिया अथरा टाइम। अथरा टाइम जी। अथरा बरस की तो होने को आई रे। वाह वाह नाज़रीन, ए मुआशरे का वो हिस्सा है फीमेल जिन्हां ते असीं गौर ही नहीं करीदा, सिर्फ वो करते हैं जिहड़े बस 'च बैठे होंदे ने। बस बाहर दे बंदे नूं पता नहीं हुंदा बस के अंदर की हो रहा है। इन्हां दे भी दुख दर्द ने, तकलीफां ने। ए साहब जिहड़े ड्राइवर साहब ने, तुहाडा की नाम जी? चीमा सफरी जी। चीमा सफरी साहब, और ए भी ड्राइवर ने जी? नहीं नहीं, इत्थे हाकर है हैं हाकर है जिहड़े वादन लांदे। अच्छा, पिंडी लाहौर पिंडी सारा दिन वादन ला ला के 9 बजे पिंडी लाहौरे शौका बची गया ना तुहाडा वीर। केड़ा जी? शौका बची गया ना भाजी। सही गल। नियाली अड्डे तो सारा दिन गला ही बैठा रहंदा होवे लाहौरे। अच्छा यार एक मिनट ठहरो, तुसी सब तो पहलो ये दसो खाला जी। खाला जी कौन? मैं खाला जी, मैं तो तुहानू कहना ना। नहीं खैर खाला जी नहीं कहना, कोई रिश्ता नहीं साडा बनाना, बस तुसी क्योंकि कदी तुसी भी साडे मैं तुहानू की मुखातब बाजी कहां बई तुसी कदी साडे पैसेंजर हो सकदे हो ना। मोहतरमा कह ला। मोहतरमा भी ना कहो, मैं कोई इलेक्शन लड़दा मोहतरमा कहना नहीं ते तुसी सिर ते की गजरेला मल के आए खैर। देखो ये साडी मजबूरी हैगी। मेरे बड़े अच्छे वाल सन क्योंकि जिहड़ा साडी कंपनी दी बसां दा रंग हुंदा ना, सानू अपने सिर दा रंग भी ओही कराना पैंदा। अच्छा वाल तुहाडे अच्छे सी ते दैन अगे ला दिए ते क्या दैन की ला दी? वाल दैन नहीं वाल दैन नहीं, वाल मतलब देखो ना असी सफ़र करने शहर देश प्रदेश की खाक खानी पैंदी है, हर रंग की मिट्टी साढ़े सिर च पैंदी है ते रंग बदल जाते, कोई फर्क नहीं। एक मजदूर का सिर है, एक मजदूरां का सिर है। सही गल। तुसीं सुनिया ना, मजदूर का हाथ है कातिया, ये मजदूर का सिर है। जो जी भाजी अपने दुख की गल कर उन्हां नाल। अच्छा जी, तुसी पहले सब तो पहले नाज़रीन नूं दसो कि मेन तुहाडा की मसला की प्रॉब्लम आ जिहदी वजह तो तुसी इत्थे हाज़र होए हो, वो दसो। देखो हाज़र इस गल्लों ही असीं जानी भाई माफी चाहिए। भाई केड़ी गल्लों? अरे मैं कह रही मेरे मूँह भी खा के भी निकल गया, मैं क्यों तुहानूं भाई कहना है? तुसीं कभी भी मैंने सफ़र कर सकते हो क्योंकि जिंदगी एक सफ़र है बड़ा सुहाना। तो मैं कह रही सा कि साडे दुख देखो जिहड़ियां खवातीन दफ्तरां 'च काम करदियां ने, हस्पतालों काम करदियां ने, मैं समझनी कि उन्हों का बड़ा हौसला है कि वो मर्दां दे इस मुआशरे दे विच किवें जींदियां। अस तो यूज टू हो गए, अस तो जमाने ने फेस कर लिया है। तुसी उन्हां नूं छड्डो, उन्हां नूं तुसी अपना जिहड़ा तुहाडा बस दे अंदर जिंदगी लाइफ गुजरदी आ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਏ ਕੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ? समझे नहीं, तुझे कहना चाह रहा हूँ कि मैं ट्रांसपोर्ट लाइन च किवें आई। हाँ जी, यानी ये बस होस्टस मैं किस तरह ख्याल आया? छोटी होनी सा मैं। अच्छा। ते मेरे ना पैर च खारिश होनी ते मैं अपनी मां नूं कहना मी पैर च खारिश होंदी, उन्हें कहना पुत्तर तेन सफ़र पैना। खैर सफ़र तो नाम नहीं पिया, सबर पै गया। सबर नहीं पिया। भी मां जो कहती तेन सफ़र पैना, पैर च खारिश होंदी है, वो सफ़र तो ना पिया। एक दिन मैं कपड़े धोने ली मशीन लाई तो मैनूं करंट पै गया। फिर एक दिन मैं बाजारों दही लैन गई तो कुत्ता पै गया। फिर एक दिन मैं गोश्त लैन गई तो मैनूं फेरा पै गया, उधर नागा सी। मैं कहा मां सफ़र कदों पैना? कहती नहीं काकी जे पैर च खारिश होवे उहनूं सफ़र पैंदा है। फिर खैर ना मेरी शादी के दिन आ गए। हाय बस च मैं बैठी हाँ तो पैर च खारिश हुई तो मैनूं मेरी मां की गल याद आ गई ओए होए कि असल सफ़र ऐ वे जिहड़ा अज मैं शुरू कर लगी। हाय बस टुरी है अच्छा तो मैनूं 2 उल्टियां आ गई तो सस मेरे ने रौला पाता धोखा हो गया। खैर मेरे ताए दी धी नाल सी। उल्टियां क्यों आईयां तुहानूं? हाय मैनूं पेट्रोल चढ़ गया ना बस दा। अच्छा तुहानूं पेट्रोल चढ़ गया? हाँ पेट्रोल चढ़ जाता, पहली बार बस च बहु ना सफ़र करो तो फिर बंदे नूं पेट्रोल चढ़ जाता है। ते लाड़ा कित्थे सी तुहाडा? हाय लाड़े ने मैनूं 2 किलो लैके दित्ते, छिल के नहीं खुआए। लाड़ा नाल नहीं सी? लाड़ा नाल ही फिर पेट्रोल क्यों चढ़िया?
ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਚੜਨਾ ਸੀ, ਲਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਛਿਲ ਕੇ ਖਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। 50 ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਲਾ ਪਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਬੱਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸ਼ੱਕੀ। ਉਹ ਬੱਸ ਹੋਸਟਸ ਆ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਲੈਣ ਚ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਵੈਸੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਚ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਚ ਆਵੇ, ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਚ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਆਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਚ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਿਲ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਖੈਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਕੰਮ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੜੀਆਂ 73 43 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 14ਵੀਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-6 ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੱਸ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਐਸ ਗਾਰਡ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸ ਗਾਰਡ। ਗਾਰਡ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਖ? ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਹੈ? ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਗਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਰਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲੈਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਗੜੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਡਾਕੂ? ਬੱਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਪੈ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ, ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਨੀ ਤੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੋਸ਼ਨ ਸੀ, 3360 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਚੇਨ ਸੀ ਤੇ 4 ਤੱਫੇ ਤੇ ਨਾਲ 8-9 ਚੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੱਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਦੀ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ 'ਚ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਬੱਸ ਜਿਵੇਂ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜੇ ਓਏ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਵਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਨੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਥਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ ਵੇ। ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਾਮ ਰਾਦੇ ਅਥਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਇਆ? ਤੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਚੜਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੜੀ ਆਪ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪੁਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਚੜ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ। ਕਦੇ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਕਰ ਸਾਡਾ। ਬੇਹਤਿਆਤੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਹਾਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਦੇ। ਰੱਖ ਪੈਰ ਰੱਖ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਾਕਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ? ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਚੜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਮੰਜੀਆਂ, ਕੋਈ
ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੜਾਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਲੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਫੜੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬੱਸ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਦੁਆ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੂਫਾਨ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਟਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਇਹ ਬੱਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੀਮਾ ਸਫਰੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ? ਡਰਾਈਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਨਾ ਕਾਫਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। 2 ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਫਰ ਦੇਖੀ ਦਾ ਸਫਰ। ਸ਼ੀਮਾ ਸਫਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੱਸ ਟੋਰੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਗੇਅਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਅਰ ਕੱਢਿਆ, 2 ਬੱਸਾਂ ਇਦਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਮਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਲਾ ਬੱਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਸਾੜਤਾ ਇੰਜਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੇਅਰ ਪਾਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜਾ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪੀਨੋ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਗਤਬਾਜੀ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਲਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਨੋ ਡੰਡਾ ਫੜ। ਓਏ ਹਾਂ ਡੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਨੋ ਡੰਡਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਾ। ਸ਼ੀਮਾ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮਾਰਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੱਢਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਕਢਾਤੀ ਬੱਸ ਪੂਰੀ। ਪੀਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਦੀਨ ਆ। ਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆ? ਹੁਣ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਪਿੱਛੇ 70-72 ਜਾਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਂ ਬੱਸ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੀ 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ 35-36 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੌਕਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ 55 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ यार ਪਹੁੰਚਣੇ। ये आप क्या नहीं, ये आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੈਂਕਨੈਸ ਆ यार फ्रैगनेंस है बेशक, लेकिन ये क्या बात है? ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਨਾਂ ਥੱਲੇ नहीं, ਦੱਬੀ। ये गलत बात है। औरत को आप नहीं कहते मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो हाथ लगा रहा है आप। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸ਼ੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। डेली क्या होता ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ। ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹ ਦੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ यार ਮੇਰਾ कौन ਖਾਣ लोग हो ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਵਕਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, वक्त ने फिर ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਾਦਮਾ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। माशाल्लाह। ਕਿ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ 86-20 ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਿਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਏ, ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। अच्छा, एक भी लिखा होता है कि कौन ही अंदर रखे सफर के दौरान? ਦੇਖੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਣੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। वो क्यों वजह? ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ। ਐਡਾ ਰੋਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਟਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਹੱਕ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾ, कौन है? ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਕੂਨ ਕਲਮ ਮੁਯਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹ ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਈਏ ਸਾਡੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਇਆ? ਓਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਲਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ type। ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰ ਫੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਗਿਫਟ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਫਟ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਸ 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 ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਸਤੌਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ- ਤੂੰ ਫੜਦੀ ਗਈ ਮੈਂ ਫੜਦੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬਾ ਖੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਪਾਈ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੰਬ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬੰਬ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੰਬ ਜੋਗੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਟਾਕਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-5 ਵਾਰੀ ਗਲਾਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂ 5-5 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ 5-5 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾਨੀ ਸਭ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਗੜੀਆਂ ਜਾਣ ਖੇਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀ ਕਈ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੋਡਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਸ਼ੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ओ यार हाथ क्यों लगा रहे हो आप हमारी फ्रैंकनेस यार फ्रैंकनेस आपके अपने घर में रखो यार ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तू नाज़क आ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ हाय ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਚ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀਮਾ ਜੀ अच्छा अच्छा ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ एक्सीडेंट ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ। ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੀਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਜਾਓ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗੀ वाह ਤੇ ਛੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ की केड़ी गल्लों ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪਵੇ ਹੀ ਪਵੇ कि संदा कहता ਨੱਸਣ ਦਾ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਛੀਮਾ ਜੀ ਨੱਸ ਗਏ 7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ तीनों किथे चढ़ा के ते किथे लाए मैंने ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਬੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਆਲ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ड्राइवर शीमा ना मेरी सुनो गल यानी साहब ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਪੈਰ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮਰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਆ आए आए ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੰਤੋਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣਾ अच्छा अच्छा एक मिनट मैंने एक दो गल्ला मेरे ज़हन में है वो मुझे कर लेने दे आपकी मेहरबानी है मैंने ये दसो अक्सर रस्ते 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਬਰੂਕ ਵੀ ਵਾਜਦੇ ਹੋਗੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ
ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਰਸਤੇ ਕੋ ਹੱਥ ਸਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾ ਤੇ ਚੜਾ ਲਈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੀ ਚੜਾ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਓ ਬੱਸ ਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਉਹ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਖੈਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਚੜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਰਾਨੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਖੋਤਾ ਵੀ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੋਤਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਚੜਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੋਤਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਚ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕਿਸੇ ਮੋਜ਼ਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੂੰ ਲੂਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ हाँ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮੋਚਨਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ। अच्छा कैसे ओ यार हाथ क्यों लगाते हो आप हमारी फ्रैंकनेस है। और फ्रैंकनेस घर जाके करना आप मैं यानी साहब एक गल और आप भी उसे रोक नहीं रही मतलब ये क्या आपको चस्के पड़े हुए हैं शर्म करें कुछ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ। ड्यूटी का हिस्सा है अगर ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ। यानी साहब साडी भी गल सुन लो। हाँ जी जनाब मेरी सुनो गल ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇ ਬੈ यानी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡੂ ਟੈਪ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਪੈਲੀਆਂ ਪੂਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਸੂਮ ਯਲਪਰੀ ਸੋਨਪਰੀ ਇਹ 16 ਸਾਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਦਗਾੜੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਉਤਰਦੀ ਕਿਉਂ ਉਤਰਦੀ ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਪੈਰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਦੀ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਕਿਉਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਐ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਪੈਰ ਰੱਖ। ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਹ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੋਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸੀ ਪਤੀ ਦੇਸੀ ਪੀਤੀ ਸੀ ਬਸ ਨਾਮ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਲਾਕ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ।